سیاسی منظرنامے پر نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کے لیے اہم پیشرفت سامنے آ گئی۔ جہانگیر ترین کی عبدالعلیم خان کے گھر آمد ملاقات میں جلد نئی سیاسی جماعت بنانے کی تجویز دے دی گئی۔ لاہور سے لیاقت انصاری کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں سابق صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی جانب سے جہانگیر ترین اور ان کے ساتھیوں کے اعزاز میں ظہرانہ میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی موجودہ اور سابق شخصیات شریک ہوئیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اون چودھری، سینئر سیاستدان اسحاق خاکوانی، سابق صوبائی وزیر سعید اکبر نوانی، سابق ایم پی اے شعیب صدیقی اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ تحریک انصاف کے سابق اور موجودہ رہنماؤں کی نئی سیاسی پارٹی بنانے کے حوالے سے مشاورت، کوئی پریشر گروپ بنانے کے بجائے نئی سیاسی پارٹی بنائی جائے، شرکا نے رائے دے دی۔ سینئر رہنماؤں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ نئی سیاسی پارٹی بنانے سے ہی عوام کے حقوق کا بہتر تحفظ کیا جا سکے گا۔ ملاقات میں بتایا گیا کہ بہت سے مزید رہنما تحریک انصاف چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اس لیے انہیں ایک نیا پلیٹ فارم ملنا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں کی جانب سے جلد نئی سیاسی پارٹی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ جہانگیر ترین جلد اہم سیاسی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے۔ سینئر سیاستدان جہانگیر ترین الیکشن کمیشن میں نئی پارٹی کی رجسٹریشن کی درخواست جمع کروائیں گے۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 نجی بل کے طور پر متعلقہ قائمہ کمیٹیوں میں بھیجے بغیر قومی اسمبلی سے منظور کرا لیا گیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ 7 نکات پر مشتمل گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ ایکٹ از خود نوٹس سمیت سپریم کورٹ کے کسی بھی آرڈرز اور فیصلے پر نظر ثانی کا اختیار دیتا ہے۔ از خود نوٹس کے تحت ماضی کے فیصلوں پر اپیل قانون بننے کے بعد سے 60 روز کے اندر کی جا سکے گی۔ اس ایکٹ کے تحت آرٹیکل 184 کے تحت فیصلوں پر بھی نظر ثانی ہو سکے گی۔ نظر ثانی کی درخواست فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ سنے گا۔ اپیل کنندہ کسی بھی سپریم کورٹ کے وکیل کو اپنا کاؤنسل مقرر کر سکے گا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ نااہلی تاحیات ہوگی۔ یہ بھی نہیں لکھا کہ از خود نوٹس کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے۔ کسی فرد واحد کو پاکستان کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے۔ صدر سپریم کورٹ اور گورنر انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتے۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ میاں نواز شریف کی جو نااہلی ہے اس کی مدت کتنی ہوگی؟ تو اس بینچ نے میاں ثاقب، موجودہ جو ہے بندیال صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، عظمت سعید صاحب اور سجاد علی شاہ صاحب، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ فار لائف ہے۔ آئین پاکستان میں یہ لفظ لکھا نہیں ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہے۔ بڑے سے بڑے جو خوفناک سے خوفناک جو جرائم ہیں وہاں پہ بھی لائف نہیں ہے، یہاں پہ کیسے لائف ہو گئی جبکہ آئین میں لکھا ہی نہیں ہے؟ کیا یہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن خود ہی لکھ دی تھی؟ یہاں پہ یہ سوال سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا کہ ایسا شخص جو نااہل ہو گیا، پھر جو تاحیات نااہل ہو گیا، کیا وہ شخص پارٹی ہیڈ ہو سکتا ہے؟ اس پہ بھی قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ نہیں ہو سکتا، لیکن قانون کو اس طرح سے اسٹریچ کیا گیا اور اس طرح سے یعنی ریزننگ کی گئی بڑی لینتھی اور ایبسٹریکٹ کہ انہوں نے کہا کہ ہاں اب یہ پارٹی ہیڈ بھی نہیں ہو سکتے۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن سکینڈل کیس میں وفاقی کابینہ نے عمران خان کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بشرا بی بی کا نام بھی شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ کرپشن سکینڈل کیس میں وفاقی کابینہ نے عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری لی ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کا نام نیب راولپنڈی کی درخواست پر ڈالا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نیب کی جانب سے وزارت داخلہ کو خط لکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ عدالت عثمانی نے اٹارنی جنرل کو آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن سے متعلق حکومت سے ہدایات لینے کا بھی حکم دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عدالت عظمیٰ کے نظر ثانی دائرہ اختیار سے متعلق نئے قانون کا نفاذ۔ سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ اٹارنی جنرل کو آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن سے متعلق حکومت سے ہدایات لینے کا حکم۔ 3 رکنی بینچ کے روبرو سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل عثمان منصور نے روسٹرم پر آ کر بتایا کہ صدر مملکت کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ کی نظر ثانی دائرہ اختیار سے متعلق نئے قانون کا نفاذ ہو چکا ہے۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر ثانی قانون
का सुनकर इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुमेरात को जुडिशल कमीशन वाला केस भी मुकर्रर है। अटॉर्नी जनरल इस बारे में हुकूमत से हिदायत ले ले। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि आपने ऑडियो लीक्स कमीशन केस का हमारा हुक्मनामा जरूर पढ़ा होगा। जहन में रखे, अदालत ने कमीशन को कलदम करार नहीं दिया। अदालत ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते। ये तारीखी हादसा है कि चीफ जस्टिस सिर्फ एक ही होता है। हमने मेमो गेट, एबटाबाद कमीशन और शहजाद सलीम कत्ल के कमिश्नर का नोटिफिकेशन देखा। तमाम जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की मर्जी से तश्कील दिए जाते हैं। किसी चीज पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीक़ेकार से आए। मैं खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा, लेकिन किसी और जज से तहकीकात कराई जा सकती है। ये सियासी पारा मईशत और अमन अमान को बेहतर नहीं करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नए कानून का मुकम्मल इदराक है, ताहम तहरीक इंसाफ को भी नए कानून का इल्म हो जाए, उसके बाद हम समाअत कर लेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। सी पैक को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। मुश्किलात से निकलने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है ये गैर मामूली हालात हैं, और इन गैर मामूली हालात से बिज़नेस एज़ यूजुअल से हम नहीं निकल सकेंगे, और हम सबको आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस देखने हैं, और हम सबको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करनी है। सी पैक को इतना मुतनाज़ कर दिया जाए कि ये भी काला बाग डैम की तरह झगड़े का निशाना बन के तो कागज़ों के अंदर ही ख़त्म हो जाए। दिसंबर 2016 में आई वॉज एबल टू टेक ऑल द चीफ मिनिस्टर्स टू चाइना इंक्लूडिंग मिस्टर परवेज़ खटक, जो कि इंतहा की मुखालफत कर रहे थे शुरू में, तो उस मुखालफत को न्यूट्रलाइज़ किया। तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, इनको जहाँ पर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स को देते हैं आज के दौर में, जो कि सोशल मीडिया का ज़माना है, जो परसेप्शंस हैं उनकी कितनी बड़ी पावर है। आप सही काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उसको सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे तो वो अच्छा काम भी गले पड़ जाता है। बचत स्कीमों में सरमायाकारी बढ़ाने की खातिर नेशनल सेविंग ने सर्व इस्लामिक टर्म्स अकाउंट्स मुतारिफ करवा दिए हैं। मुल्क में बचत स्कीमों में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए नेशनल सेविंग के इदारे ने सर्वा इस्लामिक टर्म्स अकाउंट्स मुतारिफ करा दिए हैं। सर्वा अकाउंट्स का सालाना शरह मुनाफा 20.8% होगा, जबकि 3 साल के सर्टिफिकेट का शरह मुनाफा 18% और 5 साल का शरह मुनाफा 12.84% तय किया गया है। दूसरी जानब सर्वा सेविंग अकाउंट का शरह मुनाफा 19.50% रखा गया है। माशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अवाम में इस्लामिक उसूलों के मुताबिक सरमायाकारी का रुझान बढ़ने के बायस नेशनल सेविंग ने सर्वा इस्लामिक टर्म्स अकाउंट मुतारिफ कराया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी को मुमकिन बनाया जा सके। आइंदा माली साल के बजट में तरसीलात बढ़ाने, एलाइड इंडस्ट्री के लिए मराअत की तजवीज़। तरसीलात बढ़ाने के लिए ओवरसीज़ के लिए बजट में मराअत दी जाने की तजवीज़। स्टील, सीमेंट, टाइल और दीगर एलाइड इंडस्ट्री चलाने के लिए टैक्सेस में कमी की तजावीज़। स्टील, टाइल की इम्पोर्ट पर 15% RD और 15% ARD में कमी की तजवीज़ दी गई है। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मुदस्सिर, क्या क्या तजावीज़ सामने आई? जी, आइंदा माली साल के बजट में तरसीलात ज़र बढ़ाने और अलाइड इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए मराअत की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए ओवरसीज़ के लिए एक स्कीम मुतारफ़ करवाई जा सकती है। आइंदा बजट में इसके लिए तजावीज़ आज जायज़ा भी लिया गया है वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने, और इसके अलावा फर्दर भी FDR और वजारत ख़ज़ाना और जो मुतलका हकाम हैं वो इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर तजावीज़ तैयार करके वज़ीर ख़ज़ाना को दोबारा पेश करेंगे। जो इब्तदाई तजावीज़ सामने आ रही हैं कि बजट में ओवरसीज़ को मराअत देने के लिए बैंकिंग चैनल से तरसीलात ज़र बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। इसके लिए हुकूमत की जानिब से मराअती तक़सीम लॉन्च की जाएगी। मराअती तक़सीम में ये होगा कि जो तरसीलात ज़र बैंकिंग चैनल से ज़्यादा आएंगी उनको मराअत दी जाएंगी, और कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है जो सही। मुदस्सिर अली राना, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मरी और गलियात में भी वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मलिका कोसार, मरी और गलियात में प्री मानसून से कबल की बारिशें हो रही हैं, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। अयूबिया, नथिया गली, डोंगा गली, चांगला में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि वक्फे से बारिशों का सिलसिला कई दिन तक जारी रहने का इम्कान है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।